লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? পুস্তক প্রেমীদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে ৪২তম আগরতলা বইমেলা। এই মেলা চলবে ৫ই মার্চ পর্যন্ত। প্রতিবারের মতো এবারেও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বইমেলায় দেশ বিদেশের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা তাদের বইয়ের ডালি নিয়ে সাজিয়ে তুলবেন মেলা প্রাঙ্গণ। রাজ্যবাসীর প্রত্যেককে এই মেলায় সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। This is Nelson Deburma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The Governor Indrasena Reddy Nalu visited Kauai for the first time on Monday. On this day, he held a review meeting with the district level officials of various departments including district administrative officers. The family of Krishna Sarkar, a resident of Nandanagar Sarkar Para in the capital, is spending their days in a kind of helpless condition because of the family members fall sick suddenly.
Again, a theft occurred in absence of the family members. Incident took place in Dhaleshwar Road number 18 area. Thief entered in the house of late Ajit Chakravarti. House properties, jewelries including 5,000 rupees cash was taken away by the thief. A felicitation program of girl children was held in Mandai Kharang Hall on Tuesday on the basis of Muskan project of Beti Bachao Beti Padhao scheme under the initiative of Mandai ICDS project and Department of SW and SE. Mandai BSC Chairman ex-MLA Dhirendra Debbarma inaugurated the program by lighting the lamp. The members of Bajrang Dal staged a protest in front of Durjanagar Holy Cross School over the issue of a teacher harassed a Hindu student of the school on the basis of religion. The state coordinator of Bajrang Dal, Tutan Shaha, was present during the protest. There are good doctors in our state also who make treatments for gastrology and many other illness. Besides spiritual belief, Tarit Debbarma from Kumulang Kritivasi village has given a new life to his son Peter Debbarma by doing scientific treatment at Unity Gastrocare Hospital. Bringing to you the news of the day. The Governor Indrasena Reddy Nalu visited Khuai for the first time on Monday. On this day, he held a review meeting with the district-level officials of various departments including district administrative officers. Governor Indrasena Reddy Nalu visited Khuai for the first time on Monday. On this day, he held a review meeting with the district-level officials of various departments including district administrative officers. He also visited Vanbazar ADC village of Tulashikar block of the district on the last day of his 2-day visit in the district. Village panchayats on the outskirts of Vanbazar met in a meeting to exchange views with people. The governor asked the residents whether there was drinking water, sewage, electricity service, etc. and etc. On this day, in front of the local residents, the officials of the Tulashikar Electricity Department, Agriculture Department, ADCS Department of Schools were asked in front of the residents how much the various projects of the central government have transformed this remote area. Moreover, there are several pig farms in the area. How many fishermen are there? The officials could not give any correct answers to these questions of the governor. The governor expressed his anger with the officials as they could not match the words of the officials with the officials' document and reality. Drinking water department has 5 lines from house to house. The governor asked the villagers whether every family is provided with drinking water properly every day. मैं हर जिला टूर करके उधर के प्रोग्राम्स के बारे में इंटरेक्ट करने के लिए टूर लिया हूँ। कल ये डिस्ट्रिक्ट को आए थे, ऑफिसर से मीटिंग हुआ था। आज ये बॉर्डर विलेजेस और ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल के विलेजेस में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम जो है वो कैसे इधर इम्प्लीमेंट हो रहा है ये देखने के लिए आज आया था। ये गांव में घर कहाँ कैसे मिले हैं, उसका प्रोग्रेस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स ये सब मालूम करे हैं। कुछ अच्छा इम्प्लीमेंट हो रहे, छोटा छोटा ये है वो रेक्टिफाई करने के लिए ऑफिसर्स बोले हैं, वो करेगा। Thank you, sir. Thank you. At the end of the meeting, the governor visited families of the beneficiaries of the housing schemes. He went to the land of various farmers and inspected the land. He heard from the farmers what problems they have in producing agriculture products. Reported by Biplav from Khuai, Chinikhorang. The family of Krishna Sarkar, a resident of Nandanagar Sarkar Para in the capital, is spending their days in a kind of helpless condition because of the family members fall sick suddenly. Krishna Sarkar is a resident of Nandanagar Sarkar village area of the capital. Krishna Sarkar had a family of 4 with his wife, a son and a daughter. The family was run by working as a day laborer.
he married his daughter with the help of the neighbors. After the daughter's marriage, the family of 3 of them was running smoothly. In the meantime, Krishna Sarkar suddenly fell ill and became paralyzed. As a result, he lost his ability to work. Then Krishna Sarkar's son Pankaj Sarkar took the reins of the family. Pankaj started working as a day laborer at the age of 24. 3 months ago, Pankaj met with an accident at work and broke his back. As a result, he also lost his ability to work. Now, there is no one to earn in the family. As a result, the situation of the family, only if neighbors help, they get 2 handfuls of food on their forehead twice a day. Krishna Sarkar said his family does not get any social allowance from the government, which is why he appealed the state government through media to make arrangements so they can survive. আমার কাজ করতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে আমার কোমর ভেঙে গেছে মানে কাজ করতে পারি না মানে বাড়িতে ওসব বাথরুমটা তো ঘরের ভিতরে বাথরুম ইটার কারণে দড়ি দিয়ে হাঁটাউটি করি কোনো পাওয়াটা কোনো জুড়ি পাই না তো মানে বাবা প্যারালাইসিস হয়েছে আজকে 2 বছর গত 2 বছর আমিও গত 3 মাস ধরে কোনো কোমর ভাঙ্গা পরের থেকে আর কোনো তুমি বিছনাতে একদম বিছনাতে কোনো নেই উঠতে দাঁড়াইতে পারে না মানে শুধু একটু কিভাবে তোমাদের সংসার চলে এখনকার সংসার মানে মানুষ দিলে চলে নাইলে চলে না কি হয়েছে আপনার স্বামী কি হয়েছে কত বছর ধরে 2-3 বছর ধরে কিছু করতে পারে না তো আপনার ছেলের কি হয়েছে ছেলে 3 মাস ধরে এই বিছনা কোমর ভাঙ্গা আছে আমরা চলতে পারি না কিভাবে চলেন আপনারা বর্তমান অবস্থা কিভাবে চলেন মানে মানুষের দিলে খাই আর নাইলে না খায় তখন লাগে দুপুরে যে কেমনে কামু এটাই মানে কোনো সুবিধা নাই যদি কেউ না দেয় তাহলে খাইতে পারো নাইলে খাইতে পারতাম না আপনার স্বামী বাতা পাইছে না বাতা পাইছে না আপনার রেশনটা কি বিপিএল না আইপিএল না বিপিএল ভুক্ত সরকার কাছে কোনো সাহায্য চাইছেন যে কাউন্সিলর আছিল বাতার লেগে আপনার স্বামী চাইছিল তো দিছেনি বাতা না দিছে না এখন কি দাবি রাখবেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বা সরকারের কাছে কি দাবি চাইবেন আপনি এখন তো মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার এই দাবি যেমন আমরা খাইয়া বেঁচে চলতে পারি সেইটাই মানে একটা কিছু একটা কাজ দিলে আমরা তো কিছু চলতে পারি Now let's see if the current state government extend a helping hand to the family. Reporter by Pranav from Agartala, Chinikhwaran. Again, a theft occurred in absence of the family members. Incident took place in Dhaleshwar Road number 18 area. Thief entered in the house of late Ajit Chakravarti. House properties, jewelries including 5,000 rupees cash was taken away by the thief. Immediately after East Police Station Ushi Rana Chatterjee got transferred, a theft incident occurred in 2 houses on the same night. In details of this incident, on Monday night, theft occurred in absence of the family members in Dhaleshwar Road number 18 area. On Tuesday early morning, the wife of late Ajit Chakravarti of Dhaleshwar Road number 8 area went to visit doctor. After coming back from the check-off, she found out theft occurred in her house in her absence. House properties, jewelries, including 5,000 rupees cash, which was kept for the health treatment, was taken away by the thief, said the wife of late Ajit Chakravarti and her son. আমি তো সকালে নাম্বার লইতে গেছি কিসের নাম্বার ডাক্তারের নাম্বার লইছি আমি কই ফাফুতুন বাড়িতে নাই ডাক্তারটা দেয় লাই তে আইলে তো কামের লেগে পারি না শরীর ভালো না আজকে রান্দাবাড়ি যখন কম আমি ডাক্তারটা দেয় ফুরকেটি করে এলাম কটার সময় গেছিলেন এই তো 6টার আগে হ্যাঁ কটা বাজে ঠিক করি তখন তো গাছ গেছি গা এরপরে নাম্বার লইয়া ইয়া আমি ভাবছি দুপুরে সকালে কিছু খাইয়া টেয়া ডাক্তার দেখামু আচ্ছা কালকে টেস্টি করামু ডাক্তার দুধ টেস্টি লেখে দিছে পরীক্ষা সরক্ষা করুম খালি পেটে কালকা ও মা আই যে গেট তো তালো গেট কুকুর তালা এরপরে আমি যে এই দরজাটা খোলা না আমি কমা তারা যে দরজাটা খোলা ঢুকে দিয়ে এই অবস্থা সব লইয়া গেছে আমার সব স্বামী কি হইছে করে কি দেখছেন খুলে দেখি সব দরজা খোলা দিদির ঘরে সব নেই আমি কই আসছে আমি তো দিদির ঘরে সব লয়ে গেছে গা আমার ঘরে বুঝে ঢুকছে না আমার ঘরে তো তালা দোকান আসলো ও মা খুলে দিই সব আমার আলমারি ভেঙে ডিঙ্গা অক্ষ কিচ্ছু নাই মানে সব লয়ে গেছে কি জিনিস নিছে ওই তো গলার আসছিল বালা আসছিল টুকটা কানের আসছিল তার বাবার আংটি আসছিল তার বাবার আংটি দিয়ে আমি স্মৃতি নষ্ট করি না আমি পুরো মনে করছি নষ্ট করিস না স্মৃতি তোর বাবার আর টাকা আসছিল আপনার কত টাকা ছিল আসছিল কালকে পরশুদিন 5,000 টাকা তুলছি ডাক্তার পরীক্ষা করানোর লেগা
আর ওই সংসার চালানো কিছু টাকা ছিল। আপনি কোটার সময় দেখেন ভাই এমনি ওই এরকম তো অবস্থা? 9টা বেজে গেছে। পুলিশকে আইছিল? হ্যাঁ পুলিশ আইছিল। আর কি কইছে? পুলিশ আইয়া দেখতে গেছে, লিখতে গেছে। কালকে রাতে সকালে ওই বাড়িতে চুরি হয়েছে রাত্রেবেলা, সকালবেলা এখানে চিৎকার চেঁচামেচি শুনছি। এসে দিয়ে দরজা ভাঙ্গা ভিতর থেকে টাকা পয়সা, স্বর্ণের আংটি, তারপর চেন এসব নিয়ে গেছে। রড পাওয়া গেছে, বড় বড় রড পাওয়া গেছে, সাপল পাওয়া গেছে, রড পাওয়া গেছে। কে নিয়ে গেছে? পুলিশ চুরে নিয়ে গেছে, পুলিশও আইছে। পুলিশে তারা জিডি এন্ট্রি করে নিয়ে গেছে। এখন আপনারা কেস করছেন? হ্যাঁ কেস করছে। The people of Dhaleshwar Road number 18 area are worried due to such theft incident occurred in that areas. Reporter Pranav from Agartala, Chinikhorang. A felicitation program of girl children was held in Mandai Kharang Hall on Tuesday on the basis of Muskan project of Beti Bachao Beti Padhao scheme under the initiative of Mandai ICDS project and Department of SW and SE. Mandai BSc Chairman ex-MLA Dhirendra Debbarma inaugurated the program by lighting the lamp. Later on this day in the program, Mandai BSc Chairman ex-MLA Dhirendra Debbarma delivered his speech. ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী জি bini na harmu bini pakha etok kaham sar north east ni part of the Tripura একটা state চিকুনতে অবনব এমন খেল পানা হাকা দেও ত্রিপুরা জনি যারা ওকলগত নাই চিনি জনগণ জনগণ সাব ত্রিপুরা সা আর জনগণ সাব ত্রিপুরা সা বুকুমবারা বললো সবচেয়ে বুঝিছাই কুমন্ত পাঞ্চে তলত নাই বলো ভাইতো কতগতি সানাই বিনি একটা টার্গেট বিনি নাহারমু বিনি চেতনা বাবাই না তিনি পরিবেশনের সম্মান রেখা অবা হাকিন সেলাগে অধিকার পরিবেশনি অধিকার আসন্ন তংনাই যে চলাপাশানি অধিকার তংনাই পরিবেশনি ও অধিকার সমান অধিকার নাই ভারত ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন রাইট বিনি ল সংবিধান ও জাগাবো প্রায় একই না সমান অবা হাকিন जों তামানো খিনি সমাজ বলি লেবানা কিসান হামদাই গিয়া বুমো হামদাই গিয়া আবো जों বাস্তব সত্য আবা তো মাগো সেনাই সালাবা সাংকাই ববো ভাব মারা বারাকাই আদিনা বুনতক রাত্রিবান তালে যে দিন পরিবেশা সাইয়া আবুফা সোয়াদ নালাই বকবার বাইরে ফোন বাইরে নাই এমন পরিবেশ তিনি একটা জঘন্য পরিবেশ আ পরিবেশ সং সিনি আবার সিন দুস্করই সিনি মা ভা পং দুস্করই সিনি সিরিসিটি থেকে আবার বংশগত থেকে আবার আ দায়িত্ব ন ভুল কাজে আপনার সঙ্গে আস্তে আস্তে সন্তান শিক্ষা সমাজ जों গতক কাছাতা সিনি পেশাবতীদের সঙ্গে মা ফরনাই যে 18 বছর বয়স কে এসাবনো ঠিক মতো মান নাই করলাই সব নাই করলাই বিনি কুমা Besides Mandai VSC Chairman ex-MLA Dhirendra Debbarma, the program was also attended by Jirania SDM Santiranjan Chakma, TCPCR member Sarmila Chaudhary, West Tripura District DM Dr. Vishal Kumar, social activist Ajit Debbarma and others. Reporter Bimalin from Mandai, Chinikhorang. The members of Bajrang Dal staged a protest in front of Durjanagar Holy Cross School over the issue of a teacher harassed a Hindu student of the school on the basis of religion. The state coordinator of Bajrang Dal, Tutan Shaha, was present during the protest. In details of the incident, it is learned that the son of Dr. Manoj Nath, a professor in Women College, was studying in Holy Cross School, Durjanagar in class 8. Few days ago, the child's uncle gave him a locket and told him to wear and never take it off. However, after going to school, a teacher named Sonali told the student to remove the locket and not to wear in the school.
Later, after going to home, the child told about the teacher to his parents. As a result, they were all saddened by this incident. Consequently, the parents of the child, together with the members of Bajrang Dal, staged a protest in front of Durjanagar Harikula School over the issue of a teacher harassed a student of the school on the basis of the religion. The state coordinator of Bajrang Dal, Tutan Shaha, warned the teacher to never harass any student belonging to Hindu community again in coming days. আমার নাম ডক্টর মনোজ নাথ, আমি ওমেন্স কলেজের শিক্ষকতা করি। তো আমার ছেলে শুরু থেকেই এই স্কুলে পড়ে, এখন সে ক্লাস 8-এ। গতকালকে আমাদের কলেজে পরীক্ষা ছিল, পরীক্ষা শেষ করে আমি সন্ধ্যা 6টা নাগাদ বাড়ি যাই। বাড়ি যাওয়ার পর ছেলে বলছে যে বাবা স্কুলে আজকে একটা ঘটনা ঘটেছে। বললাম কী ঘটনা? সে বলছে আমার হাতে যে ওমকারের বন্ধনীটা ছিল, আসলে ওর জেঠু অর্থাৎ আমার বড়দা কিছুদিন আগে সোমনাথ মন্দির থেকে গুজরাটের একটা ওমকার বন্ধনী এনে ওকে পরিয়ে দিয়েছিল, বলেছিল তুই এটা আর খুলিস না। তো সে সবসময় এটা বহন করে চলছে, সে কোনোদিন সেটা খোলেনি। তো কালকে যখন স্কুলে এসছে, স্কুলের এক দিদিমণি ওকে এবং ওর সঙ্গে আরেক সহপাঠী ছিল অর্ণব নামে, আমি ওকে চিনি না ব্যক্তিগতভাবে, দুজনকে বলেছে শুনেছি, মানে আমার ছেলে যেটা বললো আর কি, যে এটা জেসাসের জায়গা, এখানে রামটা আমার এই সমস্ত চলবে না বলে খুলে উনি নিয়ে গেছে। এবং এটা দেখে বাদ বাকি বাচ্চাদের যাদের এরকম জিনিস ছিল তার ভয়ে বাচ্চারা সেটা লুকিয়ে ফেলেছে। এবং শুনেছি ওই দিদিমণি নাকি মাসখানেক আগে আরেকটি ছেলে, নামটা আমি এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না, ওর থেকে এরকম সেটা নিয়ে গেছে। এখন আমার কথা হচ্ছে, আমি ছেলেকে এখানে পাঠিয়েছি পড়াশোনা করার জন্য, এবং আমাদের ভারতবর্ষ আমরা তো মানে সহিষ্ণু, সব কিছুকে আমরা সমান করছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমরা হিন্দু, কিন্তু বড়দিনের প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি স্টার ঝোলায় দেখতে পাচ্ছেন, যারা ঝোলাচ্ছে তারা খ্রিস্টান না হিন্দু ঝোলাচ্ছে, রামকৃষ্ণ মিশনের যেসব পুজো হচ্ছে। আর আমার ছেলে যে বিদ্যালয় থেকে ভারতীয় সংস্কৃতি শিখবে, সেই বিদ্যালয়ে যদি এরকম একটা ব্যারিয়ার তৈরি করে দেয় যে তুমি জেসাসের ভাবধারা বহন করতে হবে, হিন্দু ভাবধারা বহন করতে হবে না, তাহলে সবাইকে নিয়ে চলে আসে যে সহিষ্ণুতা, সেটা সে শিখবে কোথা থেকে? আজকে এই তো দেখলেন আপনারা, এরকম বয়ঃসন্ধিকালে বাচ্চারা যখন একটা সুষ্ঠু সুন্দর জীবন নিয়ে, মানসিকতা নিয়ে যখন তারা বেড়ে উঠবে, ঠিক এই সময়েই কিভাবে ধার্মিক প্রতিবন্ধকতা তাদের জীবনের মধ্যে নিয়ে আসা হয় এসব হলি ক্রস স্কুলের মধ্যে বা মিশনারি স্কুলের মধ্যে। আর সেই ধার্মিক মানসিকতাটা কিভাবে নির্যাতনের আকারে পরিণত করে তারা একটা বাচ্চার জীবনে ব্যাপকভাবে সেটা কিন্তু প্রভাবিত হয়, এবং বাচ্চার জীবনে কিন্তু সেটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আজকে বজরং দল এই হলি ক্রস স্কুলে সোনালী ম্যাডাম নামে একজন ম্যাডাম আছে, উনি যে ঘটনাটা একটা বাচ্চার সঙ্গে করেছেন, আজকে এই অত্যাচারটা শুধু এই বাচ্চাটার উপর অত্যাচার নয়, সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজের উপর অত্যাচার। আর সেই অত্যাচারটার প্রতিবাদ করার জন্য আজকে বজরং দল কিন্তু এখানের মধ্যে চলে এসছে। বজরং দলের পক্ষ থেকে দাবি রয়েছে যে হাত দিয়ে এই বাচ্চার হাত থেকে ওম তাবিজটাকে সরানো হয়েছে, সেই ওম তাবিজটা যেন সেই হাত দিয়েই আবার বাচ্চাটার হাতে পরিয়ে দেওয়া হয়। আর আমরা এক্ষুনি আজকে কয়েকজন আমরা প্রতিনিধি দল স্কুলের মধ্যে ভিজিট করব, এবং আমাদের যে দাবি রয়েছে সে দাবির পক্ষে আমরা সোচ্চার হব। এবং গার্জিয়ানও রয়েছে এখানে, মনোজদা, মাননীয় মনোজদা, যদি তার কোনো বিহিত না হয় তাহলে আইনি প্রক্রিয়ায় যেতে আমরা বাধ্য হব এবং আইনি প্রক্রিয়াতে আমরা যাব। জয় শ্রীরাম, জয় মহাকাল। In the end, the members of Bajrang Dal met the principal of the school and talked about the matter. Reporter Pranav from Agartala, Chinikhorang. There are good doctors in our state also who make treatments for gastrology and many other illness. Besides spiritual belief, Tarit Deborma from Khumlung Kritivasi village has given a new life to his son Peter Deborma by doing scientific treatment at Unity Gastrocare Hospital. The rich people of our state used to go outside the state for better treatment for small illness, whereas the poor people could not even think of going outside the state just by knowing the amount of money needed for the treatment. But Tarit Deborma and his son Peter Deborma from Khumlung Kritivasi village has proved that for getting better treatment we don't need to go outside the state. According to the news, Peter Deborma from Khumlung Kritivasi village is studying in Delhi University. However, he got sick due to jaundice on the past December month and later affected with various other diseases. After that, he was taken to a private hospital in Delhi for treatment. Meanwhile, he returned in the state Tripura. In the end, Peter started taking treatment with Dr. Amitabh Roy in Unity Gastrocare Hospital in Agartala. While doing treatment, besides jaundice, he was affected with many other diseases including hepatitis A, TB and pneumonia. Fortunately, after treatment, Peter is now getting well like before.
Dr. Amit Sabnang thanks Namsong bring the performance overall very good excellent rimano কারণ যেভাবে ওভারঅল সেকশনও নাই ভিজিট হইতে খাই যেটা ট্রিটমেন্ট বা ল্যাব টেকনিশিয়ানি কাম পর্যন্ত খাই ও নিজেই ওভারঅল ডিলিং খাই তাই বিনি যেটা এক্সপিরিয়েন্স খুব অ্যাপ্রিসিয়েট খাইব না কারণ যেভাবে ফাঁসো আং নাজাখা যখন গ্যাস নি আফ্রো একদম 99% গ্যারান্টি আন ট্রিটমেন্ট খাইয়া আর ট্রিটমেন্ট খাইমেন থেকে আং কোনো কনফিডেন্স গান চাইনা আং ডেলি টিফি ডেলি ট্রিটমেন্ট রিয়া করে আং বনি হসপিটাল টিফি हॉस्पिटल थाना बाने सिनिजाक नंग चिंता खाई नंग टेंशन नाया तफान आं साका सारो रंगिया खानो सारिनि 5 दिन परे बारे तलांनानै इनके बसाका नंतलांना आंया नंगानि बरसा नागदि आं थिखाय नायनाय एरपरे के जेता बो कगनार माने अ कगनार मुदाबि बो खाक्या आउन बय आं काम बनो जानको हामबाय जिनि बरन आं सानो जो बिनि परफॉर्मेंस कामनो बताइसे निजिनि कग बरु मान আর তিনি তাইবো দিকতিং ইয়া যে লেখাপড়া করি বরং বইব সমস্যা ফায়া Eventually, Peter has shown the people of the state that there are good doctors in our state also that can make treatment for gastrology and many other illness. Ani mong Peter de Burma, tai ang Delhi University pori tongmani, tai after ani jaundice kha, tai ang Delhi o December of mani, ani jaundice manjagai, tai oro ang naijong mani, habino oro boro anu asuk saria anu sagata food fast food rokta chari asuk phadari mui rokta chari inge ang nogon jaka habino afura asuk saimia ba jaundice roktom tom chana om pore an January o exam paikha om pore ang next din ang Tripura paikha ngom pore bau tongmani inge bau agi manjagai gas rong manjagai hammani Amitabh Rai sir bai inge oboro next din appointment nawi jeng Amitabh Rai sir ni hospital thanga Unity hospital on pore jeng o jaga thangai treatment na kha first 4 din treatment naman pore taisa 3 din pore phaidin chamani inge 3 din pore thanga gen taisa jeng nursing home taisa 5 din bagai ma ton kha on pore Amitabh Rai sir jeng treatment na kha on pore ani jaundice ni ba the jaundice ni logi taisa afro test khaijagai man kha hepatitis A on pore TB tai aboni logi pneumonia manja kha on pore taisa treatment roi sir ani lungs rogo treatment খাইনাই অরনি তিরকারি হইনাই তাবুক তো মোটামুটি ঠিক ন ওকে তাবুক যে হামকান হামান ইয়াগুলো নং যেও ডক্টর ন বাহাই মানে খাকামুং নারকনাই आं थैंक्स सानामुसंग Amitabh Rai सारनो ताई बो ट्रीटमेंट खाइमानि इनखाके बो सेल्फ केयर खाया बो एकदम माने ट्रीटमेंट खाइकाके एकदम ठीक केन खायो তাই ব নিজে পেশেন্ট রনো কাম কেন নাই রাউন্ড খাইও সব সময় ন ব নিজে ন যত নাই একচুয়ালি ব এন্ডোস্কোপি র খাইবে ন নিজে ন খাইও তাই নিজে ন যত নাই ইউনিটি হসপিটাল হতা After the treatment, Peter de Burma has once again went for Delhi to join his studies on Tuesday. In the end, Peter urged the people of the state to not to believe in spiritual treatment and always make treatment in scientific ways. Reported by Amit from Khumulung, Chinikhorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chinikhorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ
ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. The Governor Indrasen Reddy Nalu visited Kauai for the first time on Monday. On this day, he held a review meeting with the district-level officials of various departments, including district administrative officers. The family of Krishna Sarkar, a resident of Nandanagar Sarkar Para in the capital, is spending their days in a kind of helpless condition because of the family members fall sick suddenly. Again, a theft occurred in absence of the family members. Incident took place in Dhaleshwar Road number 18 area. Thief entered in the house of late Ajit Chakravarti. House properties, jewelries including 5,000 rupees cash was taken away by the thief. A felicitation program of girl children was held in Mandai Kharang Hall on Tuesday on the basis of Muskan project of Beti Bachao Beti Padhao scheme under the initiative of Mandai ICDS project and Department of SW and SE. Mandai BSc Chairman ex-MLA Dhirendra Debbarma inaugurated the program by lighting the lamp. The members of Bajrang Dal staged a protest in front of Durjanagar Holy Cross School over the issue of a teacher harassed a Hindu student of the school on the basis of religion. The state coordinator of Bajrang Dal, Tutan Shaha, was present during the protest. There are good doctors in our state also who make treatments for gastrology and many other illness. Besides spiritual belief, Tarit Debbarma from Kumulung Kritivasi village has given a new life to his son Peter Debbarma by doing scientific treatment at Unity Gastrocare Hospital.
bringing to you the news of the day. A voluntary blood donation camp was organized on Tuesday at the Astable Playground on the occasion of 35th National Road Safety Month 2024 under the initiative of West Tripura District Transport Department. State Transport Minister Susanta Chaudhary and others were present. On this day at the blood donation camp, State Transport Minister Susanta Chaudhary, while speaking to the public, told about how to maintain road safety and to take various cautions. বিশেষ করে আমাদের সরকার গঠিত হওয়ার পর এবং বিগত দিনে আমরা দেখেছি যে কোনো মহৎ কাজ আমরা দানের মাধ্যমে শুরু করি। এটা বস্ত্রদান হোক, খাদ্যদান হোক, অর্থদান হোক এবং বিভিন্ন সংগঠন, বিভিন্ন সরকারি অফিস, আদালত, ক্লাব এবং পারিবারিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি এই মহৎ কাজগুলো রক্তদানের মাধ্যমে সেখানে শুভ সূচনা করা হচ্ছে, যা আমাদের পরিবহন দপ্তর তার থেকে ব্যতিক্রমী নয়। আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই যারা রক্তদান করছেন তাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি, কারণ রক্তদানের কোনো বিকল্প নেই। যে কোনো দান, যেটা আমাদের সেক্রেটারি সাহেব বলে গেছেন, যে আমি যখন কোনো কিছু দান করব তার বাইরে আমি কি পাবো, আমি দিয়ে আমি কি পাবো, সেই জিনিসটা কিন্তু মানুষের মধ্যে সবসময় বিচার করা হয়। কিন্তু রক্তদান হচ্ছে এমন একটা জিনিস যার কোনো বিকল্প নেই। আমার রক্ত কার শরীরে যাবে সেটাও আমি জানি না। এই রক্ত কি হিন্দুর শরীরে যাবে, না মুসলমানের শরীরে যাবে, না খ্রিস্টানের শরীরে যাবে, সেটাও আমি জানি না। সমস্ত কিছু না জেনেই আমি রক্ত দান করছি, কারণ মানব ধর্ম পালন করা এটা আমাদের কাছে সব থেকে বড় ধর্ম আজকের দিনে, যেটা স্বামীজি বলে গেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। সার্ভিস টু ম্যান ইজ সার্ভিস টু গড। আমরা ভগবানকে কেউ দেখি না, কিন্তু একটা বিশ্বাস যে ভগবান আমাদের মধ্যেই আছে। আর স্বামীজি বলেছেন যে ভগবান মানুষের মধ্যেই আছে। মানুষকে সেবা করো, ভগবানকে সেবা করো, মানুষকে খুশি করো, ভগবানকে খুশি করতে পারবে। তাই সে কথা মাথায় রেখে রক্তদান আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। In the end of the program, State Transport Minister Susanta Chaudhary and other present guests visited the blood donation sites and encouraged the blood donors. Reporter Pranav from Agartala, Chinikhorang. The secondary examination of CBSE starts from 20th February on Tuesday. Over 125 schools in the state have been brought under the Central Board of Secondary Education through the Vidya Jyoti scheme. The Central Board of Secondary Education exam starts from Tuesday on 20th February. The exam was held from 10:30 a.m. to 1:30 a.m. 125 schools in the state have been brought under the Central Board of Secondary Education through the Vidya Jyoti schemes. The students of these schools are also appearing in the question papers under the Central Board of Secondary Education. Since this morning, parents have been gathering outside the examination center with their sons and daughter. The exam starts at the scheduled time. Candidates are allowed to enter the examination center after checking. Parents wait for a long time outside the examination center. According to their statement, the examination has started properly. There is no report of any trouble surrounding the examination yet. আজকে ডনবস্কো থেকে বাংলা পরীক্ষা দিচ্ছি। কোথায় সিট পড়েছে এবং আসাম রাইফেল স্কুলে হয়েছে। কত তারিখ পর্যন্ত চলবে? চলবে সামনের মাসে 13 তারিখ অবধি। ভালোই হবে, প্রশ্নপত্র যা মানে শুনেছি বাস্তব তো ভালোই হবে, পরীক্ষাও ভালো হবে। আর যেখানে সিট পড়েছে স্কুলটাও তো ভালো। 15 তারিখ থেকে মেইন এক্সামগুলি আজকে থেকে মানে শুরু হয়েছে আর কি। আজকে প্রথম দিন বাংলা পরীক্ষা। কিন্তু পরিবেশ সব ঠিকই আছে, ডিসিপ্লিনও খুব ভালো মেনটেন করছে। গার্জিয়ানরা আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি, এই তো কথাবার্তা চলছে। সবাই বাচ্চাদের মানে
করে এক্সাম শুরু হবে এই নিয়ে সবাই গার্জেন কথাবার্তা চলতে আসুন আদারওয়াইজ সব ঠিকই আছে। Reporter by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Asta special train will depart from Dharmnagar railway station for Ayodhya on Wednesday on the initiative of state BJP. Ram Mandir Darshan Abhiyan coordinator M.K. Nath announced this news at a press conference at the BJP office in the state on Tuesday. Asta special train will depart from Dharmnagar railway station for Ayodhya on Wednesday. The train will depart on Wednesday morning at 10 a.m. with 1,328 passengers. Ram devotees from different parts of the state will travel to Ayodhya by this train. These Ram devotees will return to the state on February 25. Ram Mandir Darshan Abhiyan coordinator M.K. Nath announced this news at a press conference at the BJP office in the state on Tuesday. He also said that a team of Ram Mandir Darshan Abhiyan will reach Ayodhya by air on Tuesday to make arrangements for those going to Ayodhya from the state by Asta train to visit Ram Mandir. They will go there and make all kinds of arrangements. আমি শ্রী এম কে নাথ রাম মন্দির দর্শন অভিযানের স্টেট ইনচার্জ। যারা এখান থেকে রাম মন্দির দর্শনে যাবেন, রামলালার যারা শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করার জন্য যাবেন, তাদের ব্যবস্থা করে দেওয়া প্রদেশ বিজেপির তরফ থেকে। এটাই আমাদের উদ্দেশ্য, তারা যাতে সুন্দরভাবে সবাই মন্দির দর্শন করতে পারেন এবং রামলালার পূজা অর্চনা ইত্যাদি সমাপন করতে পারেন, তার জন্য আমরা কাজ করছি। আমাদের আস্থা বিশেষ ট্রেন অযোধ্যাগামী যাত্রীদেরকে নিয়ে রওনা হচ্ছে 21শে ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ আগামীকাল ট্রেনটি রওনা দেবে ধর্মনগর রেল স্টেশন থেকে। ধর্মনগর রেল স্টেশন থেকে 10টা 5 মিনিটে সকালে ট্রেনটি রওনা হবে 1328 জন যাত্রী নিয়ে, যারা সমস্ত ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গার এসব রাম ভক্ত যাত্রীরা তারা অযোধ্যা যাবেন, মন্দির দর্শন করবেন, রামলালার পূজা সমাপন করে 24 ঘন্টা অযোধ্যা থেকে তারা আবার 25 তারিখ ফিরে আসবেন। আমাদের এদেরকে দেখাশোনা করার জন্য, যারা যাবেন রাম ভক্ত তাদেরকে অযোধ্যাতে দেখাশোনা করার জন্য, গাইড করার জন্য, মন্দির দর্শন করানোর জন্য আমাদেরই একটি ম্যানেজমেন্ট টিম, তারা আজ ফ্লাইটে রওনা হয়েছেন। তারা অযোধ্যা পৌঁছাবেন। ওখানকার যারা মন্দির কর্তৃপক্ষ আছেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তারাই আমাদের এই যে দর্শনার্থী যারা যাবেন তাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা তারা করে দেবেন। আগামীকাল 21 তারিখ সকাল 8টায় আস্থা ট্রেন ধর্মনগর স্টেশনের পাশে আমাদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে রাম মন্দির দর্শন অভিযানের পক্ষ থেকে। সেখানে আমাদের প্রদেশ বিজেপি সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয় থাকবেন আমাদের স্পিকার শ্রী বিশ্ববন্ধু সেন মহোদয়। তারা সেখানে সভাতে একটু সম্বোধন করে পরবর্তী সময়ে তারা ফ্ল্যাগ অফ করবেন আস্থা ট্রেনটিকে 10টা 5 মিনিটে। এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের রাম মন্দির দর্শন অভিযানের মূল যে আমাদের প্রোগ্রাম, সেটা আমি সবাইকে জানিয়ে দিলাম। ধন্যবাদ। State BJP President Rajiv Bhattacharya, Assembly Speaker Vishwabandhu Sant and others will launch the Asta train at the Dharmanagar railway station on Wednesday. Reporter by Pranav from Agartala, Chini Khorang. A carom competition among journalists was held at the conference hall of Agartala Press Club on Tuesday. Agartala Press Club President Jayanta Bhattacharya and others were present. Besides Agartala Press Club President Jayanta Bhattacharya, there were also Secretary Ramakanta Dey, Sports Committee Chairperson Alok Ghosh and others were present at the opening ceremony of the competition. Agartala Press Club President Jayanta Bhattacharya told the reporters that the Sports Subcommittee of the Press Club has taken a good initiative. He expressed the opinion that playing sports keeps the body and mind good. শুভ সকাল। আমি আপনাদের সবাইকে আমাদের এই খেলা উৎসবে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের স্পোর্টস সাব কমিটি অবশ্যই খুবই ভালো কাজ করছে। এখনই আপনারা অভিষেকের মুখ থেকে সব একটা ডিটেল শুনলেন।
সুপ্রভাত আমাদেরকে সাংঘাতিকভাবে সাহায্য করছে, আর আপনারা পার্টিসিপেট করছেন উৎসাহের সঙ্গে, আমাদের এই খেলা উৎসবে যোগ দিয়েছেন। তো এটি এখন পঞ্চম পর্যায়ে আছে। আর আমরা আগেও বলেছি যে এটা আগরতলা প্রেস ক্লাব পরিচালনা কমিটির একটা কমিটমেন্ট যে খেলাধুলোকে আমরা উৎসাহ দেব, ভবিষ্যতে যত রকমভাবে সাহায্য করা যায় সেটা আমরা করব। আর ক্যারাম আমার অতি প্রিয় খেলা। অনেক বছর আগে আমি যখন সেক্রেটারি ছিলাম বা তারও আগে আমি অন্তত 2বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। যাই হোক, হ্যাঁ, তো আমার মনে হয় সবাই মিলে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাটাই সবচেয়ে জরুরি। খেলাধুলা করলে একদিক থেকে যেমন কম্পিটিটিভনেস বাড়ে, অন্যদিকে মনও ভালো থাকে। তো আমরা সবাই মিলে আমাদের এই ক্লাবের মানে শুধু খেলাধুলো নয়, সমস্ত রকমের যে ওয়েলফেয়ার অ্যাক্টিভিটিস সেটাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। ধন্যবাদ। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhoran. The first board meeting of Tripura State Cooperative Consumer Federation Limited was held on Tuesday. This meeting was held at Aitorma Conference Hall. Tripura State Cooperative Consumer Federation Limited Chairman Tuton Das and others were present. On this day, several issues were discussed in the meeting with a total of 10 subjects, said the Tripura State Cooperative Consumer Federation Limited Chairman Tuton Das. আজকে আমাদের ত্রিপুরা স্টেট কোঅপারেটিভ কনজিউমার ফেডারেশন আইতরমা ফার্স্ট বোর্ড মিটিং। এই বোর্ড মিটিংয়ে আমরা প্রথম যে এজেন্ডা রেখেছি এটার মধ্যে হলো পুরনো আইতরমাকে আবার ফিরিয়ে আনা। তার জন্য আমরা ন্যাশনাল কোঅপারেটিভ কনজিউমার ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া ওনাদের সঙ্গে কথা হয়েছে, আমি দিল্লি গিয়েছি। ওনাদের মাধ্যমে আমাদের ত্রিপুরাতে ডাল, চাল, এগুলো যে আছে, আটা, এই সমস্ত কিছু আমাদেরকে বরাদ্দ করে। তো আমরা ইতিমধ্যে কীভাবে এই স্টোরটাকে চালু করা যায় এটা নিয়ে আমরা ভাবছি। আজকের এই বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত কি করতে হবে, কীভাবে করতে হবে, কবে থেকে আমরা চালু করব। আমাদের এতটুকু আমি আপনাদেরকে বলতে পারি, আমরা কিছুদিনের মধ্যে এই আমাদের এই আয়তরমার বিল্ডিংয়ের মধ্যে 1st ফ্লোরে আমাদের একটা ফ্লোর আছে, ওই জায়গাতে আমরা এই স্টোরটা আমরা করতে যাব। তার মধ্যে আরও অনেক কিছু আমাদের ল্যান্ড ইস্যু আছে, যেখানে আমাদের দুর্জনগর এরিয়ার মধ্যে, যেটা আপনারা জানেন কোঅপারেটিভ বলে আমরা পরিচিত জায়গা, ওই জায়গাতে আমাদের 54 শতক জায়গা পাবলিক অকুপাই করে রেখেছে। আমরা ওইখানে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক করতে পারছি না, ওই বিষয়টা নিয়ে আমাদের এখানে আলোচনা হবে। তাছাড়া আমরা চাইছি ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো যেখানে আছে, যেখানে আমাদের ওই এলাকার মানুষ এলপিজি গ্যাসের খুব সমস্যা হচ্ছে, ওইখানে তো আর পাইপলাইন নেই। তো ওই জায়গায় আমরা এলপিজি গ্যাসের যে ডিস্ট্রিবিউটার, কাউন্টার, এগুলি কীভাবে আমরা করতে পারি এই সিদ্ধান্তগুলো নেব। এই ধরনের আমরা 10টা এজেন্ডার উপর আজকের এই মিটিংটা হচ্ছে। আগামী দিনে আমাদের এই আয়তরমা ত্রিপুরা স্টেট কোঅপারেটিভ কনজিউমার ফেডারেশন অনেক বেশি এগিয়ে যাবে এবং আমাদের এই আয়তরমার মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে দ্রব্যমূল্য রোধ করা, এই দ্রব্যমূল্য রোধের পক্ষে অনেকটা বেশি এগিয়ে কাজ করবে। Thank you. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhoran. The State Chief Minister Dr. Manik Saha conveyed gratitude to the Prime Minister for approving a budget of ₹20 crore for infrastructure development of the state MBB University under Prime Minister Usha scheme. In today's program, while speaking, the Chief Minister conveyed gratitude to the Prime Minister Narendra Modi for initiating various schemes in different fields and departments that the state has benefited immensely. The Chief Minister further said that various new educational institutions will be inaugurated by the Prime Minister virtually. Investment through the PM Usha will undoubtedly yield myriad benefits for the people of Tripura and to the students. With the execution of this project, more than 600 students of MBB University and 10,000 students of 3 affiliated colleges of MBB University, namely Maharaja Bir Bikram College, Bir Bikram Memorial College and Tripura Government Law College, faculties, research scholars and state higher education systems will also benefit immensely.
Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi's emphasis on holistic education is reflected in the allocation of funds under the PM Usha scheme. Alongside the establishment of 2 academic buildings and in administrative building, provisions are made for boys and girls hostels as well as national level playgrounds, reiterating his commitment to a comprehensive approach to education development. Concepts like zero, sunno, and infinity were discovered by ancient sages, while algebra and Pythagoras' theorem were expressed precisely and poetically in Sanskrit. Various other concepts such as Vimana, aerial vehicles, as already we know about it, architectures, the concept of time, the structure of the universe, metallurgy, chemical technologies, medicine, languages, grammar, shastras like Nyaya, Sangeet, spirituality and yoga have been beautifully articulated in Sanskrit. Under the visionary leadership of our esteemed Prime Minister Sri Narendra Modi, the national education policy has seamlessly integrated the timeless wisdom of our cultural heritage with the demands of the modern world. Through his guidance, we are inspired to embrace our India heritage with pride and vigor, ensuring that our youth are equipped to navigate the complexities of the contemporary landscape while remaining rooted in our timeless tradition. With this, I conclude my speech. Thank you very much. On this day at the program, besides Chief Minister Dr. Manik Saha, Union Minister Pratima Bhowmik was also present. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. The skeleton found yesterday in Bharjungnagar police station area was identified today. The name of the deceased youth is Tuhin Mia, 24 years old, a resident of Rani Bazar area. তো ফেসবুকের মাধ্যমে খবর পাইছি ফেসবুকের মাধ্যমে হেয়ার দৃষ্টি দেখিয়া মানে অনুমান হচ্ছে হেয়ারই কাপড় চোপড়টি এভাবে আমরা খবর পাইয়া জীবিত আছি আয়াসের তো আমরা মর্গে তাই দেখিয়া হেয়ার হাত পাউডি দেখিয়া আমরা চিনা পরিচয় হেউই টিকা কি নাম নাম তুহিন মিয়া বয়সটা কত বয়স তো 22-23 বছর বাড়ি বাড়ি আপনার নামের বাড়িতে থাকে কালিকাপুর আর হেয়ার অরিজিনাল বাড়ি হচ্ছে ইন্দ্রনগর জগৎপুর না এমনিতে থাকে কোনখানে থাকে কালিকাপুর থানা থানা রানীর রোডে তো কালকে যে বডিটা পাওয়া গেছে মানে এত জঙ্গলের মধ্যে কিভাবে গেছে আপনার এটা তো আমরা কইতে পারি না হ্যাঁ গাড়ি টাড়ি চালাইতো এত জঙ্গলে কিভাবে গেল এটা তো আমরা কইতে পারি না তো ওর কাছে যদি নেশার কিছু কোটা পাওয়া গেছে মানে এই কোটাগুলো করতে গাইছে এটা তো আমরা কইতে পারি না হ্যাঁ পকেটে কিভাবে আইছে এটা এইসব বিষয়ে তো আমরা কইতে পারি না এমনি থেকে ড্রাগসের নেশা করতো হ্যাঁ ড্রাগসের নেশা যাতে 3 কি 4 বছর আগে করতো তখন আমরা ডাক্তার দেখাইয়া হ্যাঁ নর্মাল করে দিলাম Bureau Report, Chini Khorang. A mobile phone with some Bangladeshi currency and some foreign euros was found in the recovered bag. Dharmanagar police said that till now no one has come forward to claim ownership of the bag. কয়েক লাখ টাকা ওই দিগলবাগ সমনির এখানে একজন সফল নাথ করে রাস্তার মধ্যে একটা ব্যাগ পাইছে ব্যাগটা নিয়ে আইয়া থানাতে জমা দিয়েছে এটার মধ্যে একটা মোবাইল আছে একটা ব্লুটুথ আছে বাংলাদেশে কিছু টাকা এবং ইউরো টাকা একটা জমা দিয়েছে এখন পর্যন্ত কেউ আসে নাই না এখন পর্যন্ত এটা মালিক বাইরেছেন Bureau Report, Chini Khorang. Naya Pustak Mahal book launch event organized at Agartala Press Club. Sanda newspaper editor Subal Dei, MP Rabdi Tripura and others were present. ডক্টর রবীন্দ্র কুমার দত্ত এই 19টা বই আজকে এখানে আবরণ
যে প্রত্যেক বছরের ন্যায় আমাদের বইমেলা কাল থেকে শুরু হচ্ছে। তো বইমেলাকে উপলক্ষ করে প্রত্যেক বছর নতুন নতুন বই পাবলিশ হয়। তো আজকে এরকমই একটা অনুষ্ঠান আমাদের প্রেস ক্লাবে, আগরতলা প্রেস ক্লাব। তো এখানে আমরা কয়েকটা নতুন বই, নতুন লেখকদের আমরা করলাম, উন্মোচন করলাম। তো সেই জন্যই আসা। নতুন যারা লিখছে বা তাদের উদ্দেশ্যে আপনার কি বার্তা থাকবে? বার্তা একটাই, দেখুন আমাদের বিশেষ করে জনজাতিদের, এখানে আমি কয়েকটা বই দেখেছি আমাকে দেওয়া হয়েছে আমার জনজাতি সম্প্রদায়, ত্রিপুরা সম্প্রদায় বিশেষ করে। আমাদের সাহিত্য ছাড়া, লিটারেচার ছাড়া আমরা অতীতকে ভুলে যাব। আমাদের পূর্বপুরুষের, আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে জানতে গেলে আমাদের লিখিত রূপে থাকা দরকার, বই দরকার। যেটা আমাদের সমাজে আমি দেখেছি, অনেক বয়স্করা অনেক কিছু জানতেন, কিন্তু উনি মারা যাওয়ার সাথে সাথে সব কিছু হারিয়ে যায়। তো এগুলিকে সংরক্ষণ করতে গেলে অবশ্যই আমাদের লিখতে হয়। তো এখানে আমি যাদেরকে চিনি, আমাদের দরিঞ্জয় এবং আমাদের তাইল ত্রিপুরা, তাদেরকে ছোটোকাল থেকে আমি চিনি। তারা যে পেশায় আছে, একজন শিক্ষক তাইল এবং আমাদের দরিন আমাদের সেক্রেটারিতে চাকরি করে। তো একদম ভালো সুযোগ আছে তাদের। ভালো লিখতে গেলে ভালো পড়তে হবে, পরিশ্রম করতে হবে। তো আমি তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, আরও বেশি করে যেন পড়াশোনা করে জানার চেষ্টা করে এবং সেইগুলিকে আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য, ভবিষ্যতের জন্য দিয়ে যায়। Reportable Pranav from Agartala, Chinikhorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chinikhorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। পুস্তক প্রেমীদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে 21শে ফেব্রুয়ারি থেকে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে 42তম আগরতলা বইমেলা।
এই মেলা চলবে 5 মার্চ পর্যন্ত। প্রতিবারের মতো এবারেও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বইমেলায় দেশ বিদেশের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা তাদের বইয়ের ডালি নিয়ে সাজিয়ে তুলবেন মেলা প্রাঙ্গণ। রাজ্যবাসীর প্রত্যেককে এই মেলায় সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুলিমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই। এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। তুমি অপরূপ সুন্দর, তুমি স্নিগ্ধ প্রকৃতি, তুমি অকৃত্রিম গুণী, তুমি রোদ ঝলমলে হাসি, জ্যোৎস্না আলোর রশ্মি, তুমি তুমি সাক্ষী স্বয়ং অগ্নির। তোমার পরশে সাজবে রমণী, প্রেয়সীকে সাজাবে তুমি। তুমি মা কুঞ্জশ্রী, দক্ষ কারিগরি ও আধুনিকতার নতুন ঠিকানা। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, চম্পকনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত 1 দশকে ত্রিপুরা অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। 1 দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিংয়ের সাথে সংযুক্ত করছে। আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল। সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো।
আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। 1 দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হতো। সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় জমির মালিকদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। প্রণাম যোজনা ও ন্যানো সার দিয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামলা করা হচ্ছে। আজ এখানকার কারিগররা বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে তাদের হাতের দক্ষতা বাড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় আজ একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলগুলি আদিবাসী শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করছে এবং সিকেল সেল নির্মূল অভিযান তাদের সুস্থ করে তুলছে। প্রতিটি নতুন সংকল্পের সাথে নতুন স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। ত্রিপুরায় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সংকল্পের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। विकसित भारत का सपना में मैं अब ना रुकने वाला हूँ। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। 3রা নভেম্বর থেকে 12ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স,
শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে, আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। পানি সারে গা